गुड मॉर्निंग एवरीबडी। अज है 8 सितंबर। सो अज आप गल करने वाले हाँ डेली के करंट अफेयर्स की, जो कि हमेशा आप मॉर्निंग 7 बजे क्लास ज्वाइन करते हैं। सो जिन्ने बच्चे भी इस चैनल पर पहली बारी आए हैं तो मैं दसदा कि असी 7 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास जी होंगी है वो लगाने एंड शाम को जी क्लास लगाने और 7:30 पर लगाने जी कि लाइव सैशन होंगे। सो आई होप तुसी समझ गए होंगे कि आप थंबनेल तो देख के कि तुसी डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ आप डेली जिन्नियां भी न्यूज़ होंगे ने आप 8 तो 10 आप सारी डिस्कस करते हैं। सो ये साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल किया होया ज्वाइन अगर तुसी कर सकते हो तो, क्योंकि उहदे ते तुहानूं PDFs ने जिहड़ियां डेली मिलदियां रहणगियां और लाइव सैशन दियां या फिर जिहड़ियां वीडियोज़ ने जिहड़ियां आपां पाउने आ उहदा जिहड़ा साडा लिंक्स ने वो तुहानूं मिलते रहणगे। सो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अज के दिन की। तो अज के मोटिवेशन दिन क्वेश्चन कोट की गल करते हैं। सब तो पहला कि लाइफ इज़ डिफिकल्ट बिकॉज लाइफ मुश्किल है लगती है क्यों? क्योंकि जदों वी डू नॉट एप्रीशिएट द थिंग्स दैट कम ईजीली, जिहड़ियां चीज़ां ईजीली सानूं मिल जांदियां ना, फॉर एग्जाम्पल पानी मैनू ईजीली बिल्कुल नेड़ों मिल गया तो मैं इनू एप्रीशिएट नहीं करता। जिन्हों एप्रीशिएशन वो करता है जिन्हों खूह दे विचों जाके पानी मिलता है। समझ रहे हो? ਤਾਂ करके ਆਪਾਂ चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना रखा। इन्होंने इन्नियां चीज़ां डिफिकल्ट बनाने की लोड़ नहीं है। तो सानू खुश होना चाहिए कि जी थोड़ा ईजिली मिल गई उन्होंने एप्रीशिएट कराया करो। ठीक है, थोड़ी लाइफ बहुत वधिया हो जूगी। सो आई होप थोड़ा क्लीयर हो गया। नैक्सट की गल करते हैं जी, बाय 2080 इंडिया कुड लॉस अंडरग्राउंड वाटर बाय 3 गुणा ज़्यादा आप धरती तो पानी जड़ा है वो खो देवांगे, गवाच देवांगे। भारत की धरती हेठला पानी जड़ा है वो खत्म हो जाऊगा 2080 तक जाते जाते 3 गुणा ज़्यादा गवा देंगे। जिन्ना अपने को होना है, इस तो ज़्यादा 3 गुणा ज़्यादा गवा देंगे। तुहाडे सामने एक किसान वीर है जिहड़ा कि खेती कर रहा है, लेकिन की है एक किसान दे विच जदों अपना फ्री बेज एक कंसैप्ट हुंदा ना सरकारां दा, फ्री बीज होंगे वो की होंगे फ्री बीज कि तुहानूं इन्नी बिजली मुफ्त देवांगे जी, चक्की जाओ फट्टे। लेकिन की है ये चीज़ां बहुत किते अगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसानदायक ने, क्योंकि गौरमेंट ने किसी ने कहता कि आ चीज़ एवें हो जाए, आ चीज़ एवें हो जाए, लेकिन वो पिछे जिहड़ा फ्यूचर है ना वो खराब होने के डर दे उत्ते है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलो कर लिया गल ये बारे की एडिटोरियल च आया सी या कुछ भी लाइक दैट। सर रेट ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कुड ट्रिपल बाय 2080। कहना जिन्ना ग्राउंड वाटर जिहड़ा अपना डिप्लीट हो रहा है वो 2080 तक होर किते जाके होर ज़्यादा ही हो जाऊगा, डिप्लीट हो जाऊगा। कहने जिहड़े इंडिया के फार्मर्स ने कंटिन्यू टू ड्रॉ, अगर इस तरीके नाल इंडिया के फार्मर जिहड़े ने ग्राउंड वाटर नूं थल्लों कढ़दे रहे, ठीक है, भी झोना ला दिए तो इस तरीके नाल की हो जाऊगा जी, करंट रेट है वो 3 गुणा ज़्यादा 2080 तक आने आते खत्म हो जाऊगा। सो विच कुड थ्रेटन द कंट्रीज फूड एंड वाटर सिक्योरिटी। तो यह वाटर ते फूड की जी सिक्योरिटी है उन्होंने खतरे दे विच पा सकता है। ठीक है, सो द वार्मिंग क्लाइमेट जिहड़ा है पानी जिहड़ा अपना जिहड़ा जलवायु है वो अपना गर्म हो रहा है। हैज़ कंपेल्ड फार्मर्स इन इंडिया टू अडेप्ट बाय इंटेंसीफाई द विड्रॉ ऑफ ग्राउंड वाटर यूज फॉर इरीगेशन। द स्टडी जिहड़ी है ये यूनीवर्सिटी ऑफ जे आप गल कर दिए मिशिगन ने जिहड़ा है ये उत्थों दी यूनीवर्सिटी ने ये स्टडी कड्ढी है। सो घबराउण की लोड़ ही है सबनों, क्योंकि एक्चुअल दे विच की है अपनी जिहड़ी अनपढ़ता वो ज़्यादा, लेकिन जिहड़ी अवेयरनेस है मतलब कि पढ़े लिखिया की गिणती करके वो बहुत घटती जा रही है। पढ़े लिखे बहुत ने लेकिन जागरूकता नहीं हैगी। जागरूकता होंदे हुए भी आपां नूं पता है कि पानी डूंगा है, पानी डूंगे होंदे ही जा रहे हैं, लेकिन आपां फिर भी करते जा रहे हैं। ठीक है, सो इत्ते वर्क करने की बहुत ज़्यादा लोड़ है सानूं सबनों। ठीक है, सो उम्मीद करो तुसीं सारे इकट्ठे होकर चीज़ां उपराले कर सकते हो छोटे लैवल पर। ठीक है, गौरमेंट नूं भी बहुत ज़्यादा कदम जिहड़े ने वो चुकने चाहिए, लेकिन अपना भी कुछ फर्ज बनता है। ठीक है, सो चलो नैक्सट गल करते हैं सांची अचीव। सो सांची जिहड़ा है एक जगह है उन्होंने अचीव होया माइलस्टोन एज अ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी। सो इंडिया की जी पहली सोलर सिटी है उहदे विच नाम आया सांची का। ठीक है, सो सांची है कित्थे है, चलो गल करते हैं। वर्ल्ड की हैरीटेज साइट है सांची, वो मध्य प्रदेश के विच है। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट बन गया है, रैंसन डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी। सो इंडिया की पहले सोलर सिटी का नाम आ गया तो सांची। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कंसैप्ट। उत्तर के चीफ मिनिस्टर साहब ने शिवराज सिंह चौहान जी उन्होंने ये चीज़ लॉन्च की है। इट हैज़ बिन कैपेसिटी ऑफ 3 मेगावाट इन नागौरी नियर सांची। सांची दे विच नागौरी दे विच 3 मेगावाट की जी कैपेसिटी लेके आऊगा, विच विल रिड्यूस द एनुअल कार्बन एमिशन। जी आपां कार्बन डाईऑक्साइड छड्डदे हां
13,747 टन दी ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਘਟਾ ਦੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਨੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਸੋਲਰ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਰ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਂਚੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਆਜ਼ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਰੋਨ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ IAF, ਉਹ ਤੇ ਡਰੋਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਡਰੋਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖੋ, to exploit its rich experience in using these unmanned platform, the IAF is partnering with the Drone Federation of India। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਡਰੋਨ ਸ਼ਕਤੀ 2023 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 25 ਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਸਟ ਕਰੂਗੀ IAFs ਦੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਅਰ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੈਲ ਗਿਵ ਲਾਈਵ ਏਰੀਅਲ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਅਲ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਡਰੋਨਸ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 25 ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 25-26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਰੋਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਡਰੋਨ ਸ਼ਕਤੀ 2023 ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, इवेंट कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की गल करते हैं, G20 लॉन्च्ड टू प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट G20 इंडिया G20 सबमिट। सो G20 इंडिया की है एक ऐप जारी कर रही है। सो ऐप की है देखो, ऐप का नाम हैगा जी G20 इंडिया, जिथे तुहानू सारी दी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो भी G20 दी सबमिट्स हो रही ने। ठीक है, हुण न्यू दिल्ली दे विच हो रही है, जो मैं नटराजन कराया सी तुहानू मैं उहदे बारे जो भी जानकारी लैनी है तुहानू उत्थों मिल सकती है। द मोबाइल ऐप सपोर्ट द 10 लैंग्वेजेस, ये 10 लैंग्वेजेस नू सपोर्ट करूगी, इंक्लूडिंग 5 UN ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, ਤੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹੋਰ UN ਦੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ 10 ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟਾਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਐਪ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, G20 ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ ਹੋਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬਿਗਨਸ ਮੈਗਾ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰਿਲ त्रिशूल। सो इंडियन एयर फोर्स जिहड़ा है वो एक मिलिटरी कंसैप्ट शुरू कर रहा है, त्रिशूल। एयर फोर्स किहदे नाल मिल के काम कर रहा है, देखो जी एयर फोर्स जिहड़ा है वो किहदे नाल मिलूगा, कैरिंग आउट इट्स एनुअल मैगा ट्रेनिंग त्रिशूल। त्रिशूल इंपॉर्टेंट हो गया, कदों हो रहा जी 4 तो लैके 14 सितंबर यानी कि चल रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ 에ਅਰ ਕਮਾਂਡ ਵਿਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਆਲ ਇਟਸ ਕੰਬਾਟ ਐਸੈਟਸ ਲੇਹ ਤੋਂ ਲਦਾਖ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। त्रिशूल ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। त्रिशूल याद रखियो, इंडियन आर्मी ਤੇ इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, चलो FSIB रिकमेंड्स विनय एम सोने। ठीक है, तौनसे ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਐਮ ਤੌਨਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ SBI ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ SBI ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਉਹਦੇ MD ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, MD ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਨੇ ਐਮ ਤੌਨਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਵਿਨੇ ਐਮ ਤੌਨਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੇ ਐਮ ਤੌਨਸੇ ਹੈ ਉਹ SBI ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, MD ਬਣ ਗਏ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, MD ਬਣੇ ਨੇ, ਚੌਥਿਆਂ ਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ। ਦਾ ਪੋਸਟ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਾਨਕਰਾਮਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ MD ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਔਰ RBI। RBI ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੌਨਸੇ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਐਟ SBI। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, SBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹਦੀਆਂ 4 MD ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ SBI ਦੇ, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮ ਤੌਨਸੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਨੇ ਐਮ ਤੌਨਸੇ। ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ
नासकॉम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੰਬਿਆਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਨਾਸਕੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਸਕॉम ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨਾਸਕॉम ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਨਾਸਕॉम, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨॉन ਗਵਰनमेंट ट्रेड ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨॉन ਗਵਰनमेंट ਹੈ, ਗਵਰनमेंट ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਬਣਿਆ, ਰਾਜੇਸ਼ ਨੰਬੀਅਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਨੰਬੀਅਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੀ ਵਿਲ ਸਕਸੀਡ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੀਡ ਕਰਨਗੇ, ਅਨੰਤ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਕਸੀਡ। ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਤ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਜੇਸ਼ ਨੰਬੀਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20ਵੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਬਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਟਰਸ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਐਪੀਸੈਂਟਰਮ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਗਰੋਥ ਦਾ ਐਪੀਸੈਂਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆਨ। ਸੋ ਏਸ਼ੀਆਨ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆਨ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਵਰ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਜੋਗਰਾਫੀ ਯੂਨਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ ਆਵਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਰੀਜਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਵਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਿਲੀਫ ਇਨ ਪੀਸ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਆਲਸੋ ਯੂਨਾਈਟ। ਇਹ ਵਰਡ ਕੀ ਨੇ, PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ। ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ 48th ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਸੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 48th, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 76 ਕੈਨਜ਼ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 42nd ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 7 ਸਤੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਫੋਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੋ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਹੱਬ ਆਫ ਟੈਲੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਨਿਊਜ਼। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MCQ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਰਕੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਏ ਦੇ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਰਾਕ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਕੁਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਕੁਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਕੁਕ ਕਰਫਿਊ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇਰਾਕੀ ਸਿਟੀ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਨਫਰੇਂਟੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਰਾਈਵਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਐਂਡ ਅਰਬ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਮਪਟਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੀਆ ਅਲ ਸੁਦਾਨੀ ਟੂ ਆਰਡਰ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਾਤਾ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਰਕੁਕ ਕਰਫਿਊ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਚ ਸਿਟੀਜ਼ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਟੂਰਿਸਟ ਸਮਾਲ ਕਾਰਡਸ। ਸੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਲ ਕਾਰਡਸ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਦਿੱਲੀ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਮੁੰਬਈ, ਨਾ ਚੇन्नई, ਨਾ ਕਲਕੱਤਾ, ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿਲ ਸੈਟ ਟੂਰਿਸਟ ਸਮਾਲ ਕਾਰਡਸ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕਾਉਂਟਰੇਟ 36 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਪੈਸੇਂਜਰ ਫੁੱਟਫਾਲ ਫॉर G20 ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਟੇਕਨ ਵੈਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਟਰੋ ਪਿਲਰਸ ਲੋਕੇਟਡ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਲਾਨ रूट्स ऑफ द डेलीगेट्स। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, G20 ਦੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯੂਮੀਆਮ ਲੇਕ। ਯੂਮੀਆਮ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਥੋਮਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥੋਮਸ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆ ਜਯਾ ਵਰਮਾ ਸਿਨਹਾ, ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਟੂ ਹੈਡ ਦਾ ਰੇਲਵੇ बोर्ड। सो ये आंसर भी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। कितने कितने प्रॉब्लम आ जाती है टाइप च, लेकिन जया वर्मा सिन्हा इज़ द फर्स्ट वूमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है जी। सो ये तुहाडा आंसर बिल्कुल सही हो गया जी। सो थैंक यू सो मच थॉमस, तुसीं जिहड़े आंसर है इन्ना वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन करके दिंदे हो, सो तां करके तुहानूं वैल एक्सप्लेन आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਖਬਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਇਸ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।